विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। आज आपणे आंकड़ाशास्त्र विषय में प्रकरण नंबर 3 सुरेख नियत संबंध विषय अभ्यास करीशुं। आगळना प्रकरण में आपणे सुरेख सहसंबंध विषय भणी गया। सुरेख सहसंबंध जो आपने आवड़ी गयो होय तो सुरेख नियत संबंध पण आपने खूब सरलताथी आपने आवड़ी जशे। सहसंबंध आधारित आ प्रकरण सुरेख नियत संबंध ए पण 12 गुणनो गुणभार धरावे छे। सहसंबंधनी अंदर आपने चल एक्स अने चल वाय आपने आपेला हता अने त्यां आपणे बे चल वच्चे केवा प्रकारनो संबंध छे, धन छे के ऋण, अने सहसंबंधनी घनिष्ठता केटली छे ते विषे आपणे अभ्यास कर्यो। सहसंबंधांक मेळववानी जुदी जुदी 3 रीतो विषे भण्या। विकिरणाकृतिनी रीत, कार्ल पियर्सननी गुणन प्रघातनी रीत अने स्पीयरमेननी क्रमांक सहसंबंधांकनी रीत। तो आजे आपणे प्रकरण 2 नो आधार लईने सुरेख नियत संबंधनो अभ्यास करवानो छे। तो चालो नियत संबंधमां आपणे शुं शीखीशुं तेना विषे आपणे थोड़ी माहिती मेळवीए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं पण आपने चल एक्स अने चल वाय एवा 2 चल आपने आपेला हशे। तो अहीं जोशो तो आपने ख्याल आवशे। एक्स नी किंमत आपी छे 1, 2, 3, 4 अने 5। सामे चल वाय नी किंमत आपी छे 5, 10, 15, 20 अने 25। बोलो एक्स नी किंमत में शुं थाय छे? तो के वधारो थाय छे। चल वाय नी किंमत में तो के एमां पण वधारो थाय छे। एक्स वधे छे त्यारे वाय वधे छे। फेरफार केवो थयो कहेवाय? तो के समान दिशा में। अने बीजुं पण एक खास एक नोंधवा जेवुं छे के चल एक्स नी किंमत में ज्यारे 1-1 एकमनो वधारो थाय छे त्यारे चल वाय नी किंमत में 5-5 एकमनो वधारो थाय छे। फेरफार समान दिशा में थाय छे अने पाछो फेरफार प्रमाणसर छे। तो बोलो 2 चल वच्चे संपूर्ण धन सहसंबंध छे तेम कहेवाय। बराबर छे ने? हवे जो आ बाबत परथी तमने एक प्रश्न पूछवामां आवे के जो अहीं एक्स नी किंमत 6 होय तो वाय नी किंमत केटली होई शके? तो तरत ज आपणे जवाब आपीशुं के 30। बोलो केम खबर पड़ी? तो कहीशुं के एक्स नी किंमत 1 वधे छे त्यारे चल वाय नी किंमत 5 एकम वधे छे। तो ज्यां अहीं 1 एकमनो वधारो थशे तो सामे वाय 5 एकमनो वधारो थशे। एक्स बराबर 6 तो वाय बराबर 30 मळशे। चालो आवुं बीजुं ज एक उदाहरण जोईए। एक्स नी किंमतो आपी छे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सामे वाय नी किंमतो पण आपेली छे 30, 28, 26, 24, 22 अने 20। बोलो एक्स नी किंमत में 1-1 एकमनो वधारो थाय छे तो वाय नी किंमत में 2-2 एकमनो घटाडो थाय छे। एक्स नी किंमत वधे छे तो वाय नी किंमत घटे छे। बंने चल में विरुद्ध दिशा में फेरफार थाय छे अने फेरफार पण केवो छे? प्रमाणसर। विरुद्ध दिशा में फेरफार थतो होय, प्रमाणसर फेरफार थतो होय तो चल एक्स अने वाय वच्चे संपूर्ण ऋण सहसंबंध छे तेम कहेवाय। हवे तमने प्रश्न पूछवामां आवे कि जो एक्स नी किंमत 6 होय तो वाय नी किंमत केटली थशे? तो आपणे कहीशुं के 20। केवी रीते? एक्स नी किंमत 1 एकम वधे छे त्यारे वाय नी किंमत 2 एकम घटे छे। बोलो ख्याल पड़ी जाय एमां? हाँ। तो चालो त्रीजुं एक उदाहरण जोईए। एक्स नी किंमतो आपी छे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नहीं 5 सुधी रहेवा दઈએ। 1, 2, 3, 4, 5 अने सामे वाय नी किंमतो आपी छे 5, 7, 10, 16 अने 25। बोलो एक्स नी किंमत में शुं थाय छे? तो के वधारो थाय छे अने वाय नी किंमत में पण वधारो थाय छे। एक्स वधे छे सामे वाय पण वधे छे।
ફેરફાર કેવો છે? સમાન દિશાનો. પરંતુ શું ફેરફાર પ્રમાણસર છે? ના, પ્રમાણસર ફેરફાર નથી. તો શું કહીશું કે અહીં ચલ x અને y વચ્ચે આંશિક ધન સહસંબંધ છે. અને હવે તમને પૂછવામાં આવે કે x બરાબર 6 હોય તો y કેટલા? બોલો, શું આપણે જવાબ આપી શકીશું? ના, આપણને ખબર પડશે નહીં કે xની કિંમત 6 હોય તો yની કિંમત કેટલી આવશે. તો બસ આ જ કામ આપણે આ ચેપ્ટરમાં કરવાનું છે. xની કિંમત આપેલી હોય ત્યારે yની કિંમત કેટલી મળશે એ yની કિંમત શોધતા આપણે શીખવાનું છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે એ વળી કેવી રીતે મળે? તો ચાલો એક નાનકડા ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ધોરણ 10ની અંદર આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ ભણ્યા હતા. જો આપણને આવું એક સમીકરણ આપેલું હોય કે y બરાબર 20 + 2x, y બરાબર 20 + 2x, x અને y એ આપણા ચલ છે. અને આ સમીકરણની અંદર જો xની કિંમત આપણે મૂકીએ તો બોલો yની કિંમત મળે ને? તો xની કિંમત કેટલી મૂકવી છે? 6. 2 × 6 એટલે 12 અને 20 + 12 એટલે 32. તો xની કિંમત આપણને આપેલી હતી તેના પરથી આપણે yની કિંમત શોધી લીધી. yની કિંમત મળે છે આપણને 32. તો આ સમીકરણ ક્યાંથી આવ્યું અને કેવી રીતે મળ્યું? આ સમીકરણ આપણે x અને yની જે કિંમતો આપી છે એના પરથી શોધવાનું છે. શું દરેક વખતે સમીકરણ આવું સરખું જ હશે? ના. આ 20 અને આ બે કોણ છે એ આપણે જરા સમજીએ. 20ને આપણે નામ આપવું છે a, અચળાંક a, અને આ 2 છે એને નામ આપવું છે b. તો આપણું સમીકરણ આવું બનશે y બરાબર a + b × x. એ કોઈ એક ચોક્કસ કિંમત ધરાવે છે, એની કિંમત આપણે શોધવાની છે. અહીં કેમ 20 લખ્યા છે? એવી રીતે એની કોઈ પણ એક કિંમત હોઈ શકે, 5, 7, 12, 15 કોઈ પણ જે અચળ કિંમત હશે. b પણ કોઈ એક ચોક્કસ કિંમત ધરાવે છે, b પણ એક અચળાંક છે, એની પણ કોઈ એક ચોક્કસ કિંમત હશે જે આપણે શોધવાની છે. a અને bની કિંમતો મળી જાય અને જે કિંમતો આવે તેને અહીં મૂકી દેશું એટલે આપણે પાસે આવું સમીકરણ તૈયાર થઈ જશે. અને આ જે સમીકરણ મળે એને જ આપણે કહીશું નિયત સંબંધ રેખા. બોલો, શું કહીશું એને? નિયત સંબંધ રેખા. તો આપણા મનમાં બીજો પ્રશ્ન થાય કે શું આવું કરીએ, xની કિંમત મૂકીએ તો yની આ જે કિંમત મળી આપણને ચોક્કસ કિંમત મળશે? તો મિત્રો ના, ચોક્કસ કિંમતની આજુબાજુની નજીકની કિંમત પ્રાપ્ત થશે. તો આ yની ચોક્કસ કિંમત નથી એવું દર્શાવવા માટે, આ yની અનુમાનિત કિંમત છે એવું દર્શાવવા માટે yની પર આપણે આવી કેપની નિશાની મૂકીશું. એને બોલાય y કેપ. શું કહીશું? y કેપ. તો આ સમીકરણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. y કેપ બરાબર a + b × x. એને નિયત સંબંધ રેખા કહેવાય અથવા એને નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ પણ કહેવાય. તો નિયત સંબંધ રેખાઓ કેટલી હોય છે? 2. yની x પરની નિયત સંબંધ રેખા અને xની y પરની નિયત સંબંધ રેખા. પરંતુ આપણે આ પ્રકરણમાં ફક્ત yની x પરની નિયત સંબંધ રેખાનો જ અભ્યાસ કરવાનો છે. y કેપ બરાબર a + b × x. a અને b કોણ છે? a અને b બંને અચળાંક છે કે જેની કોઈ એક ચોક્કસ કિંમત છે જે આપણે ગણતરી કરીને શોધવાની છે. આ b જે છે એ નિયત સંબંધાંક છે. yનો x પરનો નિયત સંબંધાંક. બીને શું કહીશું? yનો x પરનો નિયત સંબંધાંક. એને b પણ લખાય અને એનું પૂરું નામ byx છે. byx લખશો તો પણ ચાલશે, પરંતુ આપણે ગણતરી કરતી વખતે ટૂંકમાં એને b વડે દર્શાવીશું. એવી જ રીતે xની y પરની પણ નિયત સંબંધ રેખા છે. x કેપ બરાબર c + b × y. આ b એટલે bxy.
એક્સનો વાય પરનો નિયત સંબંધાંક, પરંતુ આપણે ફક્ત આ વાયની રેખાની જ વાતો યાદ રાખવાની છે. તો આપણને એમ થાય કે આ એ અને બી કેવી રીતે મેળવીશું? તો સૌપ્રથમ આપણે બીની વાત કરીએ. તો આપણે આગળના પ્રકરણમાં કાર્લ પિયર્સનનો સહસંબંધાંક શોધતી વખતે સહસંબંધાંક શોધવા માટેના જે સૂત્રો ભણ્યા હતા એ સૂત્રોનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે નિયત સંબંધાંક શોધવાના છે. તો ઝડપથી આપણે ફટાફટ સૂત્રો યાદ કરી લઈએ કે જ્યારે ચલ એક્સ અને વાયની કિંમતો નાની હોય ત્યારે આપણે સહસંબંધાંક આર શોધવાનું સૂત્ર લખતા હતા. આર બરાબર n ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય અપોન વર્ગમૂળમાં n ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં n ઇન્ટુ સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાયનો હોલ સ્ક્વેર. ત્યારબાદ આપણે બીજા સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા એક્સ અને વાયની કિંમતો મોટી હોય અને તેમના બંને મધ્યક એક્સ બાર અને વાય બાર પૂર્ણાંક મળે ત્યારે આર બરાબર સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર અપોન વર્ગમૂળમાં સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બારનો સ્ક્વેર. ત્યારબાદ આપણે ત્રીજા સૂત્રનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો કે જ્યારે ચલ એક્સ અને વાયની કિંમતો મોટી હોય અને તેમના એક અથવા બંને મધ્યક અપૂર્ણાંક મળે ત્યારે આર બરાબર n ઇન્ટુ સિગ્મા યુવી માઇનસ સિગ્મા યુ ઇન્ટુ સિગ્મા વી અપોન વર્ગમૂળમાં n ઇન્ટુ સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુનો હોલ સ્ક્વેર ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં n ઇન્ટુ સિગ્મા વી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વીનો હોલ સ્ક્વેર. તો બધા જ સૂત્રો આપને યાદ હશે. ટૂંકા દાખલા માટે પણ આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા હતા. આર બરાબર સહવિચરણ છેદમાં એક્સનું પ્રમાણિત વિચલન ગુણ્યા વાયનું પ્રમાણિત વિચલન. બીજા સૂત્રો પણ આપણને આગળ યાદ જ છે. આના આ જ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને આપણે બી વાય એક્સ શોધતા શીખવાનું છે. નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની બે રીતો છે, વિકર્ણાકૃતિની રીત અને ન્યૂનતમ વર્ગોની રીત. આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે કંઈ દાખલા ગણીશું એ બધા ન્યૂનતમ વર્ગોની રીતે ગણીશું. તેમાં આપણને બી એટલે કે બી વાય એક્સ કેવી રીતે મળે? મિત્રો, અહીં બે બાબત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે સહસંબંધાંકના સૂત્ર ઉપરથી આપણે નિયત સંબંધાંક બીનું સૂત્ર બનાવવાનું છે. કેવી રીતે? તો સહસંબંધાંક આર અને નિયત સંબંધાંક બી વાય એક્સ બંનેના અંશ હંમેશા સરખા જ હોય. આરના જે સૂત્રો હતા એના અંશમાં જે કિંમતો મૂકતા હતા એ જ કિંમતો બધી બી વાય એક્સના સૂત્રમાં આવશે. તો આપણે ભણ્યા હતા કે આરના દરેક સૂત્રનો અંશ એ શું છે? તો કે એક્સ અને વાયનું સહવિચરણ છે કોવ એક્સ વાય. છેદમાં શું લખતા હતા? એક્સનું પ્રમાણિત વિચલન અને વાયનું પ્રમાણિત વિચલન. પરંતુ અહીં નિયત સંબંધાંક મેળવતી વખતે આપણે છેદમાં ફક્ત એક્સનું વિચરણ લખવાનું છે એસ એક્સ સ્ક્વેર. એટલે વાયનું કિંમતો છેદમાં મૂકવાની નથી. જો પહેલું સૂત્ર આપણે જોઈશું તો સૂત્ર આવું બનશે બી વાય એક્સ બરાબર n ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ ઇન્ટુ સિગ્મા વાય અપોન n ઇન્ટુ સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સનો હોલ સ્ક્વેર. જુઓ, વર્ગમૂળ નથી કરવાનું. કિંમત વર્ગમૂળમાં હોત તો એ પ્રમાણિત વિચલન કહેવાય, પણ એ પ્રમાણિત વિચલનનો આપણે વર્ગ કર્યો એટલે શું બની ગયું? વિચરણ. અને વાયની કોઈ કિંમતો આપણે છેદમાં લખવાની નથી. સૂત્ર નંબર 2 બી વાય એક્સ બરાબર સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇન્ટુ વાય માઇનસ વાય બાર અપોન સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર. વર્ગમૂળ કરવાનું નથી. વર્ગમૂળનો વર્ગ કર્યો એટલે વર્ગમૂળને વર્ગ સામે નીકળી જશે એટલે એક્સનું વિચરણ મળી ગયું. એવી જ રીતે સૂત્ર નંબર 3 બી વાય એક્સ બરાબર n ઇન્ટુ સિગ્મા યુવી માઇનસ સિગ્મા યુ ઇન્ટુ સિગ્મા વી
अपॉन n इंटू सिग्मा यू स्क्वेर माइनस सिग्मा यू नो होल स्क्वेर। सूत्र नंबर 4 है, पण एनी वातो आपणे आगळ करीशुं। टूंका दाखलाना सूत्रो पण आपणा हता एना ज छे। byx बराबर cov xy, cov xy एटले कोण? x अने y नुं सहविचरण छेदमां sx स्क्वेर। नंबर 2 byx बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार अपॉन n इंटू sx स्क्वेर अने byx बराबर सिग्मा xy माइनस n इंटू x बार इंटू y बार अपॉन n इंटू sx स्क्वेर। तो आ त्रणेय सूत्रों आपणे सहसंबंधांकमां शीखीने आव्या छीए। चौथुं एक सूत्र आपणे खाली याद राखवानुं छे के ज्यारे आपणने दाखलामां r नी किंमत आपेली होय त्यारे byx बराबर r इंटू sy अपॉन sx। मित्रों આવી રીતે આપણે b શોધતા શીખવાનું છે। x અને y ની કિંમતો આપેલી હશે। સહસંબંધાંકના દાખલા ગણતી વખતે જે કોષ્ટક બનાવ્યા હતા એ પ્રમાણે જ કોષ્ટક બનાવવાના છે। યોગ્ય સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે b શોધવાનો છે। b મળી જશે પછી આપણે a કેમ શોધાય એ શીખીશું। b મળી જાય, a મળી જાય પછી એને કિંમતો નિયત સંબંધ રેખામાં મૂકતા આપણને નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ મળી જશે। તો બસ આ નિયત સંબંધ રેખાનું સમીકરણ મળી જાય પછી આપણને x ની આપેલી કિંમત પરથી y ની કિંમતનું અનુમાન પણ મળી જશે। તો આજના તાસના અંતે આપણે આ byx કેમ શોધાય એ સૂત્રો આપણે તૈયાર કરવાના છે। આ સૂત્રો તૈયાર કરતા પહેલા સહસંબંધાંક આરના સૂત્રો જોઈ લેજો। એના પરથી જ આપણે આ સૂત્રો બનાવીશું અને આવતા તાસમાં આપણે નિયત સંબંધ રેખા કેવી રીતે મળે અને x ની આપેલી કિંમત પરથી y ની કિંમતનું અનુમાન કેવી રીતે કરી શકાય એના દાખલાઓ ગણીશું। અસ્તુ। જય જય ગરવી ગુજરાત। વંદે માતરમ।